के कान जरूर खोलेगी, क्योंकि आ एक उंगल है ऐदा कर दईए तो दो हो जांदियां ने, जदों कट्ठियां हो जांदियां ने ते पूरा हाथ बनता है। एक रैली कुछ नहीं करती, दो रैलियां कुछ नहीं करदियां, दो समागम, दो इकट्ठ, दो प्रोटेस्ट कुछ नहीं करते। पर जदों अलग अलग आपां किसी एक मुद्दे ते, किसी एक मिशन से आपो अपनी थां ते जुड़ जाने आ, फिर वो यूनिटी बनती है, स्ट्रेंथ बनती है। जब तक हथ ऐदा नहीं हो जाता, जब तक यूनिटी, जब तक स्ट्रेंथ ते ताकत साडी लोकां नूं नजर नहीं आउंदी, उदों तक साडा दर्द, साडी प्रॉब्लम, साडी मुश्किल, साडी समस्या किसी नूं समझ नहीं आउंदी। 31 किसान जथेबंदियां अज एक मंच ते जे इकट्ठियां ने ते सब तो पहली कोशिश होनी है तुहानूं खेरू खेरू करन दी। मिहनत वाली गल है, टुटिओ ना। मिहनत वाली गल है, जुड़ के रहो। मिहनत वाली गल है, इन्हां ने तुहानूं तारपीडो करना है। सड़कां ते आउण दा मतलब पता की हुंदा? लोकी कहंदे ओहदा बेचारा सड़कां ते आ गया। तुसीं सड़कां ते अज आके तां बैठे हो कि तुहाडीਆਂ आउण वालीਆਂ नस्लां नूं कल नूं सड़कां ते ना आउणा पए। अपनी उस मां की खातर, मैं मां की खातर कहांगा, किसानी की खातर नहीं, धरती साडी मां है। जे असीं अपनी मां की खातर नहीं लड़ सकते ना, ते आप प्यो की दित्ती पग की खातर नहीं लड़ सकते, फिर असीं अपने पर्सनल मुद्दे लई जिन्ना मर्जी लड़ी जाइए, कोई मैने नहीं रखाउंदे साडे वास्ते। अहमद शाह अब्दाली वर्गे, नादर शाह वर्गे, उन्होंने भी पता सी जिन्ना लुट के लिया ये जो अद्धा ही वाह उत्ते जाना, अद्धा इन्होंने रात पंजाबियों ने छित्र मार मार के खोलना। सो ये अग धुखदी पई है, तो मत समझ लेना कि बह गई है, बुझ गई है। ये किसानी का मुद्दा इदा खत्म होने वाला नहीं, मैं तुम इग्नोर कर दो कि गल खत्म हो जाएगी। ये साबित करना चाहते हैं कि आर्मी मूवमेंट रुक गई, किसान ने रेलां रोकियां, किसान ने रेलां रोकियां ते आर्मी की सप्लाई बंद हो गई। ये सिर्फ इस करके प्रटेंड किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि तुहानूं बदनाम किया जा सके। वो बदनामी भी अपने सिर नहीं लैनी। जदों कोई एक बेचारा मासूम जानवर किसी शिकारी दे हाथ चढ़ जाता ना, ਉਹਦਾ शिकार करना बड़ा सौखा होता है। एक कुत्ते नूं, एक बेचारे हिरन नूं, एक कल्ले मासूम जानवर नूं ढेर मार लेनी, वट्टा मार लेना बड़ा सौखा होता है। पर जदों वो भी रल के आउंदे आ ना, फिर शेरां जिन्ना डर आउंदा उन्हां कोलों कि शेर तुरे आउंदे आ साडे अल, ते असीं तां है ही शेरां दी कौम आ। तुहानूं रोकिया जाना दिल्ली च एंटर करन तों भी, ये भी सोच के चलियो। पर जब तक तुसीं दिल्ली नहीं पहुंचते, तुहाडी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती, उदों तक किसी मसले का हल नहीं होना। जे तुहाडे कोल उन्हां कानूनां दे विच कोई चंगा हैगा ते किसान नूं दसो ना भी की भला उहदे विच किसान दा, किसान लई की चंगा है। मेरा प्यो भी मैनूं निक्के हुंदे नूं पौड़ी गोली खवांदा सी ना, नाल दसदा सी पोते खा ला, तेरी खांसी दूर हो जाएगी, तेरा नजला बंद हो जाएगा, तेरा बुखार लथ जाएगा। ते जे मेरा प्यो भी नासा फड़ के गोली मूंह च पा के चपेड़ा मार के आके गोली खानी पैनी, मैं कहूँ मैनूं होया ही कुछ नहीं, और मैं बीमार नहीं, मैनूं नजला नहीं, मैनूं खांसी नहीं, जुकाम नहीं, चंगा भला तुरिया फिरदा, तू क्यों गोलियां मेरे मूंह च तुलणियां? ते मैं प्यो नूं भी ना कर देंगा, मैं नहीं खांदा। मैं जिहड़ी चीज दी मैनूं बीमारी नहीं, मेरा ਉਹਦਾ इलाज क्यों करते पे हो तुसीं? मैनूं प्रॉब्लम ही नहीं, मेरियां किडनियां क्यों खोलते पे हो तुसीं? जब मेरा चंगा भला साह लेना, मेरी हार्ट रेट सही है, मेरी आर्टरीज काम करती हैं, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी क्यों करते पे हो तुसीं? मैनूं चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं वो चीज चाहता ही नहीं, मैनूं लोड़ नहीं, मैनूं क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? अज जबरदस्ती किसानी का भला किया जा रहा है कि ये जुल्म जबर की भाषा बोलनी बंद करो, मुहब्बत की भाषा ते आओ, गलबात की भाषा ते आओ, किसी को कन्विंस करो,
ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਤੀਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਤੀਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਧੁੰਦ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੋ ਸਮਾਗਮ, ਦੋ ਇਕੱਠ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਰਦ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜਮ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਓ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਂਭੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਰੁੰਡੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋ ਕੇ, ਮਰੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਰੁੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖੋ ਕੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਕਸਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ
ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੱਗ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਭਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੂੜਾ ਰੂੰਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟੇ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਵੱਟ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜ ਕੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰੋ, ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਘਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਧੁਖਦੀ 2-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋ ਇਹ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10, 15, 20 ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਢੇਮ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, 26-27 ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, 26-27 ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੂੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਦਰਦ ਚੋਂ, ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਟਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਤ ਚਾਕਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉੱਤਮ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪੋਤੇ ਖਾ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਣੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਬੱਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ, ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਤਾ, ਬਾਪੂ ਬਹਿ ਜਾ, ਬੱਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਬੱਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਸ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਖਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੜੀਅਲ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਵਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਵਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਤ ਸੱਤ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਜਿਹਦੀ ਵਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਤ ਸੱਚਾਈ ਤੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਜਨੇਊ, ਉਹੀ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨੇਊ ਏਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੜੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਾ ਥੋਪੋ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗੂ, ਸ਼ੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਡਿੱਗਦੇ ਤੀਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਤੀਲਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਉਪਾਸਕ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਥੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ 400 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਅਨਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੱਕਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।